ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ मैं तो संगतां जिहड़ियां अमृत छकण आईयां उन्हां दे नाल आया मैं अंदर नहीं जाना उन्हां संगतां नूं अंदर भेज देना। सो ये पता नहीं किन्ने गल डाई अमृत छकाउण दा अधिकार सिर्फ 5 प्यारिਆਂ कोल हुंदा है। थोड़े क्लैरीफाई करना सीगा जी। नौजवानों ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। देखो नौजवानों के साढ़े सदे ते आए ने सो साडा फर्ज बनता भी उन्होंने दे जिहड़ा जिंदगी गुरु के चरणों च सीस भेट करना नवां जीवन उन्होंने प्राप्त होना है उस मौके ते उन्होंने नाल किन्ने क प्राणी किन्ने क नौजवान जेडे गुरु ये कोई डाटा नहीं ये पहला जिहड़ा कुछ एंट्रियां पवाइयां सी उस तो बाद बहुत नौजवान वो ने जिहड़े एंट्रियां तो बिना सवेरे 9 बजे इत्थे पहुंचणगे जिन्हां नूं समां दित्ता गया। जिन्नी देर अमृत संचार चलेगा तुसी इत्थे ही मौजूद रहोगे जी इत्थे ही रहांगे। सर होर किहड़ियां क जथेबंदियां बाबा जी पहुंच रहीਆਂ ने कि किन्नियां क ਅਸੀਂ कह ਲਈਏ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ क्योंकि नहीं जथेबंदियां दा इत्थे कोई अज काम नहीं। हालांकि मीडिया ਵੱਖੋ ਵੱਖ देख रहे हैं ਅਸੀਂ कि कई कह रहे हैं कि जानबूझ के ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? पता नहीं मैनू तो समझ नहीं आती। देखो जो रोडे लगातार कंट्रोवर्सी जारी नहीं वो पता नहीं कौन कर रहा है रोडे मेरी दस्तारबंदी हुई सी जी लगभग सारे शहीद परिवारों ने अपन दस्तार भेजिया सन है भाई जिंदे तो लैके भाई सुखे तो लैके तो होर जिहड़े महान शहीद परिवार ने कौम के उन्होंने दस्तार भेजिया सन। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਨੇ ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡੱਡੂਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰਾਂ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਸੀ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ? नहीं अजे तक सानू कोई तंगी बहुती आई नहीं जिथे आई है असी उन्होंने दस दिता भी देखो धार्मिक समागम है कोई सड़क तो नहीं कर रहे कोई किसी की जमीन नहीं कोई सरकारी जमीन तो नहीं कर रहे फिर प्रशासन का साढ़े राह च आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। सो ये तो कॉन्फ्लिक्ट होगा जे असी कोई सड़क रोक देंगे कोई किसी सरकारी थां ते समागम धार्मिक समागम अज हुण मौसम है पिंडां च हर थां ते हो रहे हैं तो उत्थे प्रशासन का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए प्रशासन उत्थे मौजूद हुंदा उन्हां दी माड़ियां टिप्पणियां जिहड़ियां करदे लोग उन्हां नूं असीं की सुनेहा देना चाहुंदे बड़े फेसबुक दे उत्ते सोशल मीडिया टिप्पणी जिहड़ियां करदे पए ने उन्हां नूं की सुनेहा नहीं देखो भाषा जिहड़ी है बोली वो किते भी हुई है वो सानू ये जरूरी है भी असीं एक मर्यादा बना के रखी है ठीक है। तो ਉਹਦੇ 'ਚ मैं ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ अपील करदा ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਨਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੱਲ ਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਦਿਓ ਕਿ ਕੱਲ ਕੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਾਫੀ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? नहीं देखो ये कोई समागम एक कोई पोलिटिकल समागम नहीं ये समागम धार्मिक समागम है समागम का भी नहीं है बड़ी साड़ी रवायत है गुरु साहब ने चलाई जी खंडे पार्टी की पौल लैंड की रवायत है वो रवायत हैगी ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੁਲਾਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇਵਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਫਿਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਫਿਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਸਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਸਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਦਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਿਆ 18 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੰਡੀ ਜਾਣਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਗਰਜਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਭਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਘਰੋਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਇਹ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮਜਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁੱਲ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾੜੀ ਝੁਕਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਫੇਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿਰੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਕਾਹਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਰਾਹ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇਖੋ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੌੜ 'ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਘਟਨਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ, ਜਾਂਚ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖ ਲਿਓ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਸਰ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਨੌਨਸੈਂਸ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਰਸਤਾ ਛੱਡੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਰਸਤਾ ਬਾਈ ਛੱਡੋ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੱਲ ਡਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨਾ, ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੋਗੇ? ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਰ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ?
ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਦਸਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰੋਡੇ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਨੇ। ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡੱਡੂਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰਾਂ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਸੀ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਬਹੁਤੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਰੋਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਮਰਜ਼ੀ। ਮਾੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੇ ਨਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਦਿਓ ਕਿ ਕੱਲ ਕੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਾਫੀ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਉਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਲਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇਵਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਿਆ 18 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਮੇਟੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੰਡੀ ਜਾਣਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਗਰਜਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਭਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਘਰੋਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਇਹ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮਜਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁੱਲ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਗਾੜੀ ਝੁਕਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿਰੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਕਾਹਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਰਾਹ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇਖੋ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੌੜ 'ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਘਟਨਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ, ਜਾਂਚ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖ ਲਿਓ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਸਰ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਫ ਸੂਰਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਫ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਨੌਨਸੈਂਸ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਰਸਤਾ ਛੱਡੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਬਾਈ ਛੱਡੋ, ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੱਲ ਡਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨਾ, ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੋਗੇ? ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਰ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਦੇਖ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਰੋਡੇ ਦਸਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੋਡੇ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਨੇ, ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡੱਡੂਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰਾਂ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਸੀ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਬਹੁਤੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਰੋਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮਾਗਮ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ,
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੇ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬ, ਤਰੀਕੇ ਕੱਲ ਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਦਿਓ ਕਿ ਕੱਲ ਕੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਾਫੀ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਉਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਲਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇਵਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਿਆ 18 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਮੇਟੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੰਡੀ ਜਾਣਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਗਰਜਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਭਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਘਰੋਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਇਹ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮਜਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁੱਲ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾੜੀ ਝੁਕਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿਰੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਕਾਹਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਉੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਰਾਹ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇਖੋ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੌੜ 'ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਘਟਨਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ, ਜਾਂਚ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖ ਲਿਓ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਸਰ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਨੌਨਸੈਂਸ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਰਸਤਾ ਛੱਡੋ ਨਾ ਯਾਰ ਰਸਤਾ ਬਾਈ ਛੱਡੋ। ਦੇਖੋ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੱਲ ਡਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨਾ, ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੋਗੇ? ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਰੋਡੇ ਦਸਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰੋਡੇ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਨੇ, ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡੱਡੂਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰਾਂ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਸੀ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਬਹੁਤੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਰੋਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੋਲੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਦਿਓ ਕਿ ਕੱਲ ਕੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਾਫੀ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ।
ਉਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੁਲਾਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇਵਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਦਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਿਆ 18 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਮੇਟੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੰਡੀ ਜਾਣਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਗਰਜਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਭਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਘਰੋਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਇਹ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮਜਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁੱਲ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾੜੀ ਝੁਕਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿਰੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਕਾਹਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਰਾਹ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇਖੋ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੌੜ 'ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਘਟਨਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ, ਜਾਂਚ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖ ਲਿਓ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਸਰ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਨੌਨਸੈਂਸ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਰਸਤਾ ਛੱਡੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਰਸਤਾ ਬਾਈ ਛੱਡੋ। ਮੱਥਾ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ।
ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੱਲ ਡਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨਾ, ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੋਗੇ? ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹੀਏ ਕਿ, ਅੱਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਰੋਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਦਸਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੋਡੇ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈ, ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਨੇ, ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡੱਡੂਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰਾਂ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਸੀ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਬਹੁਤੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਰੋਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਅੱਜ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਮਰਜ਼ੀ। ਮਾੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੇ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 84 ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੱਲ ਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਦਿਓ ਕਿ ਕੱਲ ਕੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਾਫੀ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਉਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੁਲਾਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਵਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਸਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਐਸਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਦਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਿਆ 18 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਮੇਟੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੰਡੀ ਜਾਣਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਭਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਘਰੋਂ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਇਹ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮਜਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁੱਲ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾੜੀ ਝੁਕਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿਰੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਕਾਹਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਰਾਹ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇਖੋ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੌੜ 'ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਘਟਨਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ, ਜਾਂਚ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖ ਲਿਓ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਸਰ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਫ ਸੂਰਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਫ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਨੌਨਸੈਂਸ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਰਸਤਾ ਛੱਡੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਰਸਤਾ ਬਾਈ ਛੱਡੋ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਮੱਥੇ ਯਾਰ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੱਲ ਡਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨਾ, ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੋਗੇ? ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਰ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਰੋਡੇ ਦਸਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰੋਡੇ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ।
ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਨੇ, ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡੱਡੂਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰਾਂ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਸੀ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਬਹੁਤੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਰੋਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਮਰਜ਼ੀ। ਮਾੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 84 ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਦਿਓ ਕਿ ਕੱਲ ਕੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਾਫੀ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਉਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਲਾਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇਵਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਿਆ 18 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਮੇਟੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੰਡੀ ਜਾਣਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਗਰਜਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਭਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਘਰੋਂ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਇਹ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮਜਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁੱਲ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾੜੀ ਝੁਕਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿਰੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ,
ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਕਾਹਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਰਾਹ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇਖੋ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੌੜ 'ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਘਟਨਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ, ਜਾਂਚ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖ ਲਿਓ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਸਰ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਫ਼ ਸੂਰਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਨੌਨਸੈਂਸ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਰਸਤਾ ਛੱਡੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਰਸਤਾ ਬਾਈ ਛੱਡੋ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਮੱਥੇ ਯਾਰ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੱਲ ਡਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਡਾ